اللہ کے نبی کھڑے ہیں، بدر کا موقع ہے، یہاں پہ 313، وہاں پہ 1000 ہے، کچھ تلواریں، کچھ اونٹ، کچھ گھوڑے، وہاں پہ اسلحہ. کہتے ہیں یا شیرو علیہ ایو الناس، لوگوں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. وہ کھڑے ہوئے جو ہمیشہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہ. کیا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم دے، ہم سے اور نہ عطا نہ کرنے والے، ہم آپ کے پیچھے چلنے والے. اللہ کے نبی نے سنا، خوش ہوئے، دوبارہ پوچھا یا شیرو علیہ ایو الناس، لوگوں مشورہ دو. عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہترین باتیں کی. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا یا شیرو علیہ، لوگوں مشورہ دو، لوگوں کیا کرنا چاہیے. اقداد کھڑے ہو، یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ قوم نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب وانطق ربک قاتلا انه قائدون. موسیٰ اقتال کے ہمیں بات کرتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے، تو اور تیرا رب اقتال کرو. ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم کہیں گے اذهب وانطق ربک قاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں گے اقتال کریں، ہمیں آپ کے پیچھے پائیں گے. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا یا شیرو علیہ ایو الناس، لوگوں کیا مشورہ دیتے ہو، بار بار کیوں پوچھ رہے ہو. ابو بکر بول پڑے، عمر بول پڑے، مقداد بول پڑے. کیا وجہ ہوگی. ابو بکر بھی مہاجر ہے، عمر بھی مہاجر ہے، مقداد بھی مہاجر ہے. انصار میں سے ابھی تک کوئی نہیں بولا. سعد بھی معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انصار کے سردار، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر معلوم ایسے ہوتا ہے ہم سے بھی کچھ سننا چاہتے، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. ادا کا آبادی نہ مہا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان جائے. اگر آپ کچھ سننا چاہتے تو آپ پھر سنیے، یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جتنا لینا ہے لے لے، جتنا چھوڑنا ہے چھوڑ دے، جس سے تعلق قائم کرنا ہے کر لے، جس سے تعلق توڑنا ہے توڑ دے. آپ برغمدان بھی جائیں گے جو کہ 1000 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. آپ سمندر میں بھی چھلانگ مانگے رہیں گے، ہم آپ کے پیچھے چھلانگ ماریں گے. دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم تو یہ تھے، مگر ہم آج اللہ کے نبی کی محبت کے لیے، اللہ کے تعلق سے لیے ہم سے ایک معشوقہ محبت چھوڑی نہیں جاتی. صحابہ کے لیے دین سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. جب یہ سر کا تاج گرنے لگتا، یہ ٹیڑھا ہوتا، تو دنیا کو پھینکتے اور اپنے سر کے تاج کو تھما لیتے. ہمارا دنیا سر کا تاج اور ہمارے دین ہاتھ میں. جب بھی دنیا گرنے لگتی ہے ہم دین کو پھینک دیتے ہیں. تو نے نہیں جانا 2-4 ہزار روپے، 2-4 لاکھ تو نے نہیں جانا، تجھے ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. کہتے لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے دین کو کچھ پیسوں کے لیے ایسے بیچا، اپنی نیشنلٹی کے لیے. ہم کہتے ہیں مدینہ میں اٹھائے جاتے، ہم دور نبیوں میں اٹھائے جاتے، ہم قربانیاں دیتے، ہم سینے پہ نیزے کھاتے، ہم دعوے کرتے کہ ہم ہاتھوں پہ تیروں کو روکتے، ہم اللہ کے نبی کی ایسی خدمت کرتے. اس دور میں انس بن نضر نے بھی کہا تھا مجھ سے بدر مس ہو گئی. ایمبوش اٹیک، ناٹ اے پلان اٹیک، وہ پلاننگ نہیں تھی، وہ ایمبوش تھا، حملہ تھا. ان سے ایک مس ہو گئی، وہ سر پکڑ کے بیٹھے، یا رسول اللہ او مس بدر، مجھ سے بدر کیسے مس ہو گئی، مجھے ایک اور موقع دے اپنی محبت کا سچا ثابت کرنے کے، رسول اللہ کی محبت کا ثابت کرنے کا. کاش مجھے ایک اور موقع ملے. جیسے ہم کہتے ہیں لو عہد لو، اب بتاؤ سچے تھے یا جھوٹے تھے. انس بن نضر تیار ہے، کھڑے ہیں. جب کفار ان پہ حملہ ہوا شیر کی طرح لپٹے، ان کی لاشیں گرا رہے. جب مشکل وقت آیا، جب مسلمانوں پہ لاشیں گرنے شروع ہو گئی، تو حمزہ بھی گرے، مصعب بن عمیر وہ بھی گرے، وہ بھی شہید ہو گئے. افواہ اڑ گئی کہ مصعب عمیر وفات پائی تو اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے، اللہ کے نبی شہید ہو گئے. تو صحابہ کو جب پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، افواہ اڑی تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے. انس بن نضر ابھی بھی اقدال کر رہے اور گزرتے ہوئے کر رہے. عمر بن خطاب دلیر، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی. عمر بن خطاب کے اسلام کے بعد آج تک اسلام کبھی ذلیل نہیں ہوا، وہ عمر تھے. وہ عمر بن خطاب کے بارے میں ان کے باپ کہتا ہے عمر تجھے تو اونٹ چلا نہیں آتا. جب مسلمان بنے تو اللہ کے نبی نے کہا ماں کا نبی من بعدی ما کانا عمر،
میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. یہ عمر بن خطاب ہے, بیٹھ کے زمین پہ تلوار نیان میں ڈالی, اللہ کے نبی چلے گئے. انس بن نضر جو وعدوں کے سچے تھے, جھوٹے نہیں تھے ہماری طرح, عمر نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ انس تمہیں پتا نہیں چلا اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے. کیا کہتے ہیں, محبت وہ ہوتی ہے جو سر چڑھ بولتی ہے. فما دوری بالحیا دل با عمر, عمر تجھے زندگی سے چاہیے تو کیا چاہیے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد؟ اٹھ کھڑا ہو, ہم بھی لڑے, اقدال کرے اور اللہ کے نبی سے جا کے جنتوں میں ملے. عمر, اوت کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, اللہ کی جنتوں کے مالک بن گئے. کی محبت سے وفا تو ہم تیرے ہیں, ہم نے کدھر وفا کی؟ مرد تو مرد, خواتین بھی ان سے آگے ہیں, خواتین بھی ان سے آگے ہیں. کیسی محبت, عورت کا موقع تھا, آپ نے بھائی کو بھیجا, باپ کو بھیجا, شوہر کو بھیجا, وہ بھی پہلے تیار تھے. جب وہ گئے واپس آ رہے عورت سے تو گھر سے باہر نکلی حجاب کر کے, ہاں جی ویلکم کرنے, دیکھنے کے کون بچا کون نہ بچا. ڈھونڈنے آ رہے, کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ باپ کو, بھائی کو یا شوہر کو؟ پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کیسے ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے جو پھر کیلکولیشن نہیں چلتی باپ زندہ بچا یا نہیں بچا. محبت تو وہ ہے جو مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لا لخمنو احدکم حتاکم احب الیہم والدین اجمعین. مومن وہ ہے جو جس کو میں رسول اللہ اپنے باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہے. ما فعل رسول اللہ, اللہ کے نبی کیسے ہے؟ صحابہ ہیں, انہوں نے بتایا ہم نے تمہارے بھائی کو گرتے ہوئے دیکھا, وہ شہید ہو گئے. ان اللہ و ان الیہ راجعون. کہتے ہیں میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے. ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کیسے ہے؟ ایک اور صحابی ہیں, کہتے ہیں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. کہتے ہیں میں جو پوچھتی ہوں وہ بتاؤ مجھے, ما فعل رسول اللہ, اللہ کے نبی کیسے؟ ایک اور آیا, کہتے ہیں تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا. باپ, بھائی, شوہر, ایک عورت کا ایک دن میں, آج کے بعد اس کے بچے یتیم اور یہ بیوہ کہلائی جائے. یو ہیو نو ہسبینڈ گو وتھ, گھر پہ شوہر ہی نہیں ہے. کہتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کیسے, مجھے ان کا بتاؤ, بس کچھ نہ بتاؤ. دعا علم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیزیں ہے لذتیں آشیں آئیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہو چل کے آ رہے, زندہ ہے وہ الحمدللہ, مجھے یقین نہیں آئے گا جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں. گئی, اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اپنے دل کو ٹھنڈا کیا اور کچھ اپنے زبان سے الفاظ خاموشی سے ادا کیے, اور جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے سن لیا وہ کیا کہہ رہی تھی, اور حدیث میں لکھ دیا گیا. کہہ رہی تھی کل مصیبت عبادہ کا یا رسول اللہ, ہر مصیبت آپ کے بعد چھوٹی ہے رسول اللہ, آپ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, آپ صحیح ہے تو سب صحیح ہے. جب یاد آیا نا کہ باپ بھی گیا, بھائی بھی گیا, شوہر بھی گیا, پیچھے کون ہے سنبھالنے والا, کس طرح گزرے گی زندگی؟ جب آپ ٹھیک ہے تو پھر ہر چیز ٹھیک ہے. ہم سے تو قربانیاں دی نہیں جاتی, ہم سے تو چھوٹ کے باہر کاروبار نہیں ہوتا, ہم سے سودی جاب چھوڑی نہیں جاتی, ہم سے آنکھوں کا زینہ چھوڑا نہیں جاتا. ہم کیسی محبت کرتے. ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ صحابہ نے کیا مدد کی, میں اللہ کے نبی کی خدمت ایسی کرتا کہ لوگ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کے قدموں کو میں زمین پہ لگنے نہ دیتا, میں ان کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا صحابہ کے بارے میں. اللہ نے ان کو خواب دکھایا اور خواب میں دیکھا ہو میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پہاڑی کے طرف چڑھائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے, صحابہ پیچھے بیٹھے. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری گاڑی بریک فیل ہو گئی, انجن سیز ہو گیا اور وہ گاڑی رکنے کی وجہ پیچھے آنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں مجھے اپنے خوف سے زیادہ رسول اللہ کا خوف تھا کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے. کہتے ہیں میں گاڑی سے اترا کے پتھر سے اٹھا ہوں, بڑا پتھر ڈھونڈوں اور ٹائر کے نیچے رکھوں. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے پتھر ملا, جلدی سے اٹھا کے میں آ رہا ہوں, گاڑی کے نیچے رکھوں. جب گاڑی کے پاس پہنچا تو صحابہ اپنے سر رکھے ہوئے تھے. یہ تھی محبت. کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا کہ ان جیسی محبت ہم نہیں کر سکتے. ہم کیسی محبت کرتے, لیکن
हमें लोग क्या कहेंगे ये नहीं परवाह है। लोग क्या कर रहे कहेंगे, शादी हो रही है, लाज गाना कर रहे, देखे ना जी, दिन और दुनिया को साथ लेके चलना पड़ता है ना जी। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आराम करने दे, थोड़ा सा नेके करने दे, हज भी करेंगे, उम्रे भी करेंगे, लेकिन साथ नाच गाना भी करेंगे। देखिए ना जी, शादी तो एक दफा आई है ना जी, इतने सख्त ना बने ना, खुशी का मौका है। अल्लाह के बंदो, जिंदगी में एक ही दफा का मौका आया था तुझे आजमाने का, शादी का मौका था, उसी में फेल हो करेंगे, उसी में नाकाम हो गए। जिंदगी में इंसान खुशी पे मौके पे और दुख के मौके पे टेस्ट किया जाता है, ये दो मौके, हम उसी में फेल हो जाते हैं। और हम सच्चे मुहब्बे रसूल है। कैसी मोहब्बत है हमारी, झूठे हम अपने। मैं अगर अपने बाप से रोजाना को सुबह दोपहर और शाम 3 दफा, अब्बा जी आई लव यू, अब्बा जी यू आर बेस्ट डैड यू इन द वर्ल्ड, आपसे बेहतर बाप कोई नहीं है इस दुनिया में, आपसे बहुत मोहब्बत है मुझे। अब्बा जी जब घर आते, बेटा वो गाड़ी का पंचर जरा लगा के आओ, अब्बा जी आई लव यू सो मच, मगर मैं अभी सो मसरूफ हूँ। बेटा नाश्ता खत्म है, जरा बाजार से केले और दही सेब वगैरह वगैरह कुछ लेके आओ, अब्बा जी मैं जरा आराम कर रहा हूँ, आप जरा कर लेना। ये मोहब्बत करते हम, अपनी मोहब्बत में झूठे हैं। ये सच्ची मोहब्बत है, छोटी मोहब्बत है ये, लेकिन अभी भी उम्मत है इंशाअल्लाह। आज हम कहते हैं सच्चे आशिक रसूल है। आशिक रसूल ऐसे होते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं आशिक रसूल। आज हम कहते हैं आशिक रसूल है, हमसे नाच गाना नहीं छूट रहा। आज हम कहते हैं आशिक रसूल है, हमसे गाने सुनना नहीं छूट रहा। आज हम कहते हैं आशिक रसूल है, लेकिन हम किसी को तकलीफ देना नहीं छोड़ते। आज हम कहते हैं आशिक रसूल है, लेकिन हम किसी का कर्ज ले तो उसे कर्ज वापस नहीं कर सकते। आज हम कहते हैं आशिक रसूल है, लेकिन किसी दूसरे की तकलीफ देख के हमें तकलीफ आज नहीं होती। अरे वो तो उसका रब उन्हें जाने, लेकिन हमें तकलीफ नहीं थी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है तो हमें तकलीफ होनी चाहिए, जरूरी है, हम पे फर्ज की है। आज हम कहते हैं आशिक रसूल है, जब गैरों के लिए। आज हम कहते हैं आशिक रसूल है, आज हम कहते हैं हर घर सजाओ, मिलादुन नबी आई है, 12 रबीउल आई है, हर घर सजाते हैं। जब आता है मौका आशिकी निभाने का, मोहब्बत निभाने का, जब फजर की अजान दी जाती है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, वो आशिकी, वो मोहब्बत, वो इश्क कहाँ जाती है आपकी? मुझे बताएं आप, मुझे बताएं आप। हम तो कहते हैं आशिक रसूल है, अल्लाह ताला के रबी से मोहब्बत करते हैं। जब हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, टायर जलाते, पिक्चर पे पांव रखते, जब हय्या अलस्सलाह की हय्या अलल फलाह की आवाज आती, नहीं जी हम इतने मुसलमान नहीं है, इतने दिन नहीं है, हम तो मोहब्बत तो बड़ी है रसूलुल्लाह से, हम कुछ कर नहीं सकते, सॉरी। हम बड़े अल्लाह के नबी से, हम नेटफ्लिक्स नहीं छोड़ सकते। हम आंखों किसी नामहरम से, जब कोई औरत जाए तो हम आंखों का जीना नहीं, किसी नामहरम को देख के आंख नीचे नहीं कर सकते। और हमें अल्लाह के नबी की शिफात चाहिए, हमें अल्लाह के नबी के हाथों से हौज़े कौसर चाहिए। हम कहते हैं आशिक रसूल है, रसूल से जी हम मोहब्बत करते, हम टायर जलाई, हमने खिड़कियां तोड़ी, हमने हलवे बांटे, हम 1 महीने में पूरे हिंदुस्तान में चिराग करते हैं, बत्तियां जलाते हैं, कुम जलाते हैं और लोगों का कत्ल भी करते हैं, नारे मारते हैं। हम सच्चे आशिक रसूल है, मुहब्बे रसूल है। इसका वर्ड तो इस्तेमाल भी ठीक करना नहीं है, इश्क में लस्ट पाया जाता है, वो सिर्फ बीवी के लिए इस्तेमाल होता है। हिप या हुब, मोहब्बत का लफ्ज अल्लाह और नबी के लिए। कभी माँ से कहा कि माँ से मुझे इश्क है, इसमें लस्ट और डिजायर पाया जाए। हम कहते हैं मुहब्बे रसूल है, जब फजर की आवाज आती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अस्सलातु खैर मिनन नौम, हम नमाज दिन से बेहतर है। हम कहते हैं जी आशिकी रसूल है, हमें आराम करने दो। साहबा ने कभी नारे नहीं मारे, याद रखे, साहबा ने कभी बत्तियां नहीं जाली, साहबा ने कभी बत्ती नहीं जलाई, साहबा ने कभी देगे नहीं जलाई, मुसलमानों को कत्ल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, बस ये कहा था। लेकिन आज हम कहते हैं हम तो सच्चे आशिक रसूल है, लेकिन हमसे कोई माशूका नहीं छोड़ी जाती। और हम कहते हैं आशिक रसूल है, हमसे कोई नामहरम जा रही है तो हमसे
हमारे नजरें नहीं झुकती, हम तो उसे ताड़ ताड़ के देखते हैं। हम तो कहते हैं आशिक रसूल है, लेकिन हमसे रात रात भर जगकर सिगरेट पीना, जुआ खेलना, लूडो खेलना, आजकल तो ये आम हो गया जुआ खेलना। हम तो रात रात भर जगते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं और रात भर गलियों को सजाते हैं रबीउल अव्वल में, और रात रात भर गलियों को सजाते, घरों को सजाते, रात रात छोटे छोटे बच्चों को लेकर रबीउल के झंडे लगाते हैं। लेकिन जब हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह की आवाज आती है तो इनके कान बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ झंडे लगाने का काम है, इतनी है सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। हम तो कहते हैं मोहब्बत है हमसे, बस जब मोहब्बत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इतनी मोहब्बत है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, तो हम नमाज को क्यों नहीं आते? हम 5 फर्ज किए, हम पे फर्ज पूरी नहीं होती और हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, हम आशिक रसूल है, हमसे ये तक नहीं छोड़ी जाती। मोहब्बत इश्क का वर्ड तो हमें इस्तेमाल ही करना नहीं आता और हम कहते हैं मोहब्बत करते हैं जी, हम इश्क करते हैं। अरे मोहब्बत तो वो होती है, बस जिंदगी बस छोटी है मेरे भाई, कुछ आने वाला नहीं है हाथ में, कुछ भी आने वाला नहीं है। 60 साल 70 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं हमारी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, इससे ज्यादा की जिंदगी और हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते। 60 साल की जिंदगी में हम क्या कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई। बढ़ चढ़ के कि कोई कुछ इतना करा तो हम, कोई उंगली बताया तो हम उसको हाथ बता दे रहे हैं। आज हम तो हमारे ही मसले सॉल्व नहीं हो रहे, हम तो दूसरों के मसले क्या सॉल्व करेंगे। आज हम खुद ही लड़ ले रहे हैं फिरके बना बना कर, लेकिन कोई एक नहीं बोलता मैं वो सच्चा उम्मती हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ, मैं अल्लाह को चाहने वाला हूँ, मैं रसूल को चाहने वाला हूँ, मैं अल्लाह की हर बात मानने वाला हूँ, मैं कुरान की हर बात मानने वाला हूँ, मैं हर रसूल की बात मानने वाला हूँ, मेरे नबी के तौर पे चलने वाला हूँ। ये बात कोई नहीं करता मेरे भाई। जब हम ही इतना लड़ेंगे, हम ही शिया सुन्नी बरेलवी अहली हदीस ये हम लड़ेंगे तो दूसरों को दावत कब देंगे मेरे भाई? समझो ना जरा मेरी दिल की तकलीफ को, समझे ना आप। हम कब तक लड़ेंगे ऐसा आपस में? जब हमें ही मसले सॉल्व नहीं हो रहे, हम ही खुद सुधर नहीं रहे, तो दूसरों को क्या दावत देंगे हम? बस इतना है काम हमारा, 5 डब्बों के पास सिगरेट छींकना, किसी के भी साथ ग्रुप बनाकर लूडो खेलना, जुआ खेलना, बस इतनी है हमारी मोहब्बत। अरे हम तो क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? अरे हम तो अल्लाह को राजी करने आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतावे तौर पे चलने आए थे, उनकी हर सुन्नत को जिंदा करने आए थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आज हमसे कोई गलत काम जल्दी नहीं छूटता और हम कहते हैं आशिक रसूल है। अरे हम आज आपस में ही लड़ेंगे तो दूसरों को दावत कब देंगे, गैरों को दावत कब देंगे? और आज हम तो गैरों को जलाने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए, थोड़ी सी हवस के लिए, उनको आज नीचा दिखाने के लिए आज हम गलियों को सजाते हैं रात रात भर बैठकर। लेकिन कभी ये सोचा है अगर हम ही उनको तकलीफ देंगे तो ईमान की दावत कौन देगा? कभी ये सोचा है आपने? मेरी बात को जरा गौर फिक्र से सोचे समझे। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई, ईमान तो हर जगह फैलेगा, सारी दुनिया कायनात पूरे वर्ल्ड में फैलेगा, बेशक फैलेगा। लेकिन क्या हम इसमें हिस्सा लेंगे? क्या हमारी आज हम इसमें हिस्सा लेकर हम दावत देंगे लोगों को, या हम इसी में डूबे हुए रहेंगे, हमारे ही मसले सॉल्व नहीं करेंगे तो दूसरों को कब दावत देंगे मेरे भाई? समझो मेरी बात को जरा, तकलीफ को मेरी समझो आप। आज हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आज हम सुनते हैं कहीं बयान भी हो रहा है तो आज हम सुनते हैं, बस इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। गौर और फिक्र से जरा सोचे समझे, अल्लाह रसूल की बात को समझे। आज हमें इस्लाम
मुफ्त में मिल गया, फुकट में मिल गया, तो आज हमें कदर नहीं है। अरे इस्लाम की कदर तो उन्हें पूछो जो फॉलो करते हुए आज इस्लाम में आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई कदर नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े तकलीफ की बात है, बड़े दर्दनाक बात है। आज हम रात रात भर जगते हैं, घूमते फिरते हैं, कभी ये नहीं सोचते ग्रुप बनाकर कि हम आए क्यों दुनिया में, हमें भेजा क्यों गया है। एंजॉय करने के लिए, ऐश करने के लिए, लोगों को तकलीफ देने के लिए, लोगों को मारने झगड़ने के लिए, लोगों का कत्ल करने के लिए, या लोगों से मोहब्बत करने के लिए। जबान को काबू कर लो, सब चीज अपनी मुट्ठी में हो जाएगी। आज हम समझते नहीं है मेरे भाई, समझे आप मेरी बात को। आज हमारे ही मसले सॉल्व नहीं हो रहे, हम दूसरे के मसले क्या सॉल्व करेंगे। कोई शिया बोल रहा, कोई सुन्नी बोल रहा, कोई तबलीग बोल रहा, कोई बरेलवी बोल रहा। आज हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आज हम जब उस टाइम पर रसूल की बात याद नहीं आती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद नहीं आती। अरे हम पे फतरे गिरे तो हम उसे मोहब्बत करें, अरे हम पे कोई गाली दे तो हमें उस पे फूल बरसाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, फूल क्यों बरसाना चाहिए? क्योंकि हमारे अखलाक देखकर वो हमें फॉलो करने लगे, हमारे दीन को फॉलो करने लगे, हमारे इस्लाम में दाखिल हो सके। लेकिन हम आज क्या करते हैं, यही है हमारा इस्लाम। अरे वो तो हमें उंगली लगाया तो हम उसे हाथ उठा देते हैं। अपने दिलों को नफरत से पाक कर ले, सबसे मोहब्बत करे, मर जाना है। क्या झगड़े, क्या लड़ाइयां, मिट्टी हो जाना है सब। तो अपने दिल को सबकी मोहब्बत बसा ले, तो अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा सुखी वो होगा जो अपने दिलों को नफरत से पाक करे। हर वक्त आग में जलने वाला वो होता है जिसके अंदर में किसी की नफरत लावा बन के उबल रही हो। तो मेरे नबी ने भी फरमाया कि मोहब्बत इस्लाम का सबसे बड़ा अमल है। तो मेरा मुल्क नफरतों से भर गया, मजहबी नफरतें, सियासी नफरतें, कौमी नफरतें, जिहालत के नफरतें। ये सोशल मीडिया पे तो इतने छोटे छोटे मसलों पर लड़ रहे हैं, कभी सर्च करते करते देख लेना आप। मुनाजरे हो रहे हैं आज के दौर में, रफ़दैन पे मुनाजरे हो रहे हैं, 20 तराबी 8 तराबी पे मुनाजरे हो रहे हैं, और सूरत फातिहा पे नहीं पढ़नी इस पे मुनाजरे हो रहे। दूसरों के साथ ऐसे उनसे आग निकल रही है। ये पागल लोग हैं, नादान लोग हैं। हमारी नस्ल एथियस्ट बन रही है, इस्लाम से निकल रही है, और ये एक दूसरे पे फतवे लगा रहे हैं। ये तो कोई मसाइल भी नहीं है। ये रफ़ेदैन करने में जन्नत में जाएंगे, नहीं करने वाले भी जन्नत में जाएंगे, और बाकी गुनाहों से बचे हुए तो बहुत गिरावट है। मैं ये नफरतें अपने दिल से निकाल दे, मेहरबान रब से वास्ता है। अपने किस बात पे खुश हो जाए। एक बद्दू ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह हिसाब कौन लेगा? आपने कहा अल्लाह।